Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Good afternoon. Good afternoon, sir. Join व्हायला पाहिजे. स्क्रीन दिसते काय? Yes, sir. काय दिसते? Guidelines for value education. हा. Please mention your roll numbers in the chat box. Do it fast. Whenever you are entering in the Zoom meeting, and immediately you will have to mention your roll number in the chat box. Please mention your roll numbers in the chat box. Let us start. Yes, sir. Unit number 1 we have started for universal human values. Unit number 1 for universal human value is introductory part and introduction of universal human values. We are trying to understand. We started with first point, that is need for value education. And this is the second point where we are understanding what are the guidelines for value education. So 5 guidelines we have seen last time, out of which I think we covered and up to third guideline, that is natural and verifiable. First one we have covered, that is universal. Second one is rational, and third one is natural and verifiable. Universal is universal human values are not dependent on time and place, is it? So, Nationality, creed, caste, religion, color, it is not dependent on any such points म्हणूया आपण, and we are considering it as a universal. And second one is rational, where we will have to think, we will have to develop our thinking on the basis of logic, not on the basis of dogmas. ज्या काही विशिष्ट शिकवणी आहेत, sermons, प्रवचन्स आहेत, त्याच्यावरती बेस आपला असला नाही पाहिजे व्हॅल्यूजचा. And third one is natural and verifiable, where so natural acceptance is very important. And naturally we will have to accept the things. नैसर्गिकरित्या सहज स्वीकृती होतील अशा गोष्टी आपण स्वीकारल्या पाहिजेत. So our mind is always telling us what is naturally acceptable for us, what is not naturally acceptable for us, according to our inner voice. आतून आवाज असतो आपला एक, बरं का, त्याला आपण इनर व्हॉइस असं म्हणतोय. And that inner voice is always telling us what is naturally acceptable and what is not naturally acceptable. So always we will have to listen our inner voice. We are considering calling it as natural. Verifiable, most of the times experiential validations we will have to apply. मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रायोगिक तत्वावरती, कसं म्हणणार बघा ना, प्रायोगिक तत्वावरती आपल्याला काही गोष्टी पडताळून पाहायच्या आहेत, त्याला आपण व्हेरिफायबल असं म्हणतोय. सत्यता पडताळून पाहता येण्यासारख्या. बरोबर, इथपर्यंत आलो होतो आपण. येस Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. सो गाईडलाईन्स, त्यातली तिसरी गाईडलाईन जी नॅचरली अँड व्हेरिफायबल, इथपर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. आपण जातोय पुढे, ठीक आहे. ऑल एनकम्पासिंग, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड मीनिंग ऑफ ऑल एनकम्पासिंग, ज्याला सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असं म्हणतोय आपण. Once again I am repeating, revising student, those who have joined late, please mention your roll numbers in the chat box, otherwise you will काय म्हणणार,
you will be treated as an absent though you are remaining present in the system, because automatically your attendance will be recorded. So please take care. And तिकडे रोल नंबर बघा ना, 23 जणांनीच रिस्पॉन्सेस दिलेले आहेत असं सांगतंय मला सॉफ्टवेअर आहे ना ऍप्लिकेशन झूमचं. 43 जण जॉईन झालेत मला पकडून, म्हणजे 42 तर रिस्पॉन्सेस असले पाहिजेत. 28 वर गेला तो आकडा बघा. So please mention your roll numbers in the chat box. Let us try to understand what is meant by all encompassing. सर्व समावेशक म्हणजे काय आहे. मग इट नीड्स टू कव्हर ऑल डायमेन्शन्स, अशी गरज आहे ना सर्व पैलूंना आहे ना, डायमेन्शन्सना आपण काय म्हणूया, पैलू असा शब्द वापरूया मराठी. सो इट नीड्स टू कव्हर ऑल डायमेन्शन, सर्व पैलूंना इकडे कव्हर करणं गरजेचं आहे. सर्व पैलूंना आपण लक्षात घेतलं पाहिजे म्हणूया आपण इकडे, ठीक आहे. तर तिकडे कुठले कुठले डायमेन्शन्स आहेत, कुठले कुठले पैलू आहेत. थॉट म्हणजे विचार, बिहेवियर म्हणजे आपलं वागणं, वर्क म्हणजे आपण काम कसं करतोय, अँड अंडरस्टँडिंग म्हणजे आपलं समज म्हणूया आपण, ठीक आहे. तर ह्या सर्व डायमेन्शन्सना आपण कव्हर केलं पाहिजे. ह्या सर्व डायमेन्शन्सना आपण जर कव्हर करत असू तर त्याला ऑल एनकम्पासिंग असं म्हणतोय आपण. लेवल्स, so 4 levels always we will have to remember: individual, family, society and nature. And these are the levels of. Levels are also sometimes we are calling them as orders. कधी कधी आपण त्यांना व्यवस्था असं पण म्हणणार आहोत. ह्युमन लाईफच्या ह्या काय आहेत, ऑर्डर्स आहेत. मानवी आयुष्याच्या ह्या लेवल्स म्हणा, ऑर्डर्स म्हणा, व्यवस्था आहेत. तर ह्या सर्व लेवल्सला आणि सर्व डायमेन्शन्सना जर एकत्रितपणे आपण कन्सिडर करत असू तर त्याला आपण सर्व समावेशक दृष्टिकोन, पर्स्पेक्टिव्ह असं म्हणतोय. आलं का लक्षात? हॅलो, येस सर. ऑल एनकम्पासिंग म्हणजे काय, तर वी विल हॅव टू कव्हर ऑल डायमेन्शन्स. त्या डायमेन्शन्स मध्ये थॉट म्हणजे विचार करणे, बिहेवियर म्हणजे वागणं, वर्क म्हणजे काम करणं आणि अंडरस्टँडिंग म्हणजे समज, ह्या गोष्टी येतात. त्याला आपण डायमेन्शन्स म्हणतोय, वेगवेगळे पैलू म्हणतोय. लेवल्स मध्ये 4 लेवल्स आहेत, त्या नेहमीप्रमाणे इंडिव्हिज्युअल आपण स्वतःच्या लेवलवरती, फॅमिली म्हणजे कुटुंब, सोसायटी म्हणजे समाज आणि नेचर म्हणजे निसर्ग. तर ह्या सगळ्या डायमेन्शन्स आणि लेवल्सला किंवा ऑर्डर्सला कन्सिडर जर आपण केलं तर त्याला आपल्याला कसला दृष्टिकोन येणार आहे, ऑल एनकम्पासिंग म्हणजे सर्व समावेशक असा दृष्टिकोन आपल्यामध्ये येणार आहे. सो हॅव यू अंडरस्टूड 4th गाईडलाईन ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन? हॅलो, येस Yes, sir. Yes, sir. जाऊया शेवटच्या डायमेन्शन कडे. आणि शेवटच्या डायमेन्शन बद्दल ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे, हार्मनी आणि मिनिंग ऑफ हार्मनी. So fifth guideline, and which will be telling us to maintain harmony at different levels, and this harmony will help us to produce a pleasing effect. आनंददायक परिणाम निर्माण करण्यासाठी आपल्याला हार्मनी मदत करणार आहे. सुसंवाद साधणे, सगळं काही सुव्यवस्थित करणे. इकडे म्हणलंय ना, इट अल्टिमेटली नीड्स टू प्रमोट अँड हार्मनी. सुसंवादाला आपण प्रमोट केलं पाहिजे बघा ना, विदिन इंडिव्हिज्युअल, अमंग द ह्युमन बिंग्स अँड विथ द एंटायर नेचर, ह्या निसर्गामध्ये. मग जो सर्व समावेशक ऑल एनकम्पासिंग जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे, तो त्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये विल हॅव टू मेंटेन हार्मनी. आपल्याला हार्मनी आणायची आहे. आणि कशासाठी, तर टू प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट, आनंददायक असे परिणाम आपल्याला निर्माण करण्यासाठी विल हॅव टू मेंटेन हार्मनी ऍट ऑल डिफरंट लेवल्स. कळलं का गाईडलाईन्स काय आहेत? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. जाऊया मग पुढच्या पॉइंट कडे. हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काय दिसतं बघा स्क्रीनवर, काय दिसतंय? स्क्रीन शेअर बंद झालं. हा, बंद झालं. एक मिनिट. काय दिसतं बघा आता? कंटेंट फॉर व्हॅल्यू एज्युकेशन. Yes, sir. Ah, sir. Yes, sir. Yes, sir. So third point of unit number 1. Now we will understand content म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये काय आहे. मग या व्हॅल्यू एज्युकेशनची सामग्री काय आहे, ह्याच्या आतमध्ये काय काय गोष्टी येतात. तर इकडे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, स्लाइड थ्रू जाऊया ना फास्ट. कंटेंट म्हणजे ह्या व्हॅल्यू एज्युकेशन मध्ये काय काय गोष्टी येतात असं लक्षात घ्या ना, त्याला सामग्री असं म्हणतोय आपण.
चहा बनवायसाठी पण काही कंटेंट लागतात आपल्याला बघा, रेसिपी ऑफ टी किंवा कुठला पण एखादा पदार्थ त्याच्यामध्ये आपल्याला काही सामग्री लागते, तर त्या पद्धतीने व्हॅल्यू एज्युकेशनची सामग्री काय आहे, लेट अस अंडरस्टँड. सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. Value of any entity is its participation in the larger order which is a part. महत्वाचं वाक्य बघा, लार्जर ऑर्डर म्हणजे मोठी व्यवस्था आहे. जर एखादी मोठी व्यवस्था आपण कन्सिडर केली तर प्रत्येक गोष्टीला व्हॅल्यू कधी येणार, तर त्या गोष्टीचं त्या मोठ्या ऑर्डरमध्ये, त्या मोठ्या व्यवस्थेमध्ये सहभाग झाला पाहिजे. पार्टिसिपेशन प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल टू इन्क्रीज द व्हॅल्यू. एखाद्या गोष्टीची व्हॅल्यू वाढण्यासाठी सहभाग महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या. आपण ऑनलाईन सेशन घेतो, इकडे विद्यार्थीच नाही आले आहे, तर क्लास होईल का ऑनलाईन? तो फक्त मी एकटाच इकडे आहे, एकटाच बडबड करतोय. कॅन वी कन्सिडर इट ॲज अ ऑनलाईन क्लास? हॅलो. No, sir. No, sir. सो स्टुडंट इज द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ ऑनलाईन क्लास म्हणूया आपण. So it is also playing vital role. If student is not participating in this activity, in this process, obviously we should not supposed to consider, we should not supposed to give any value to the student if student is not participating in the larger order. Larger order, we are considering it as online class. So according to universal human values, what we will have to understand, when any entity or object will be considered valuable when that object is participating in the larger order. ज्या वेळेस तो ऑब्जेक्ट किंवा एंटिटी आहे ना एखाद्या मोठ्या लार्जर ऑर्डर मध्ये सहभागी होते, त्यावेळेसच त्याला व्हॅल्यू येते. कळलं का काय म्हणायचं इकडे? हॅलो. हो सर. Yes, sir. Value has to do with participation of a unit in a larger order. Let us consider with example, piece of chalk is a unit and smallest unit of classroom म्हणू आपण. If we are considering physical and हे example कधी येणार आहे? When we are considering our classroom in the form of physical and physical classroom, physical presence म्हणूया आपण. Physical जर classroom असेल म्हणजे ऑफलाईन म्हणतोय मी, at that time and piece of chalk is the smallest unit for our class or classroom, and in this case classroom is the larger order whereas piece of chalk is the smallest unit. इकडे काय म्हणलं बघा ना, the value of chalk is that and it can be used to write on the blackboard. And so what is the importance of chalk? Chalk is helping us to write on the blackboard and for the desire कशासाठी तर for the desired functioning of the classroom. Without chalk and faculty will not be able to write and would not be able to write on the blackboard. आणि मग तिकडे बघा ना महत्वाचा रोल आहे त्या chalkचा. Therefore chalk is valuable. येते का लक्षात कसं म्हणलंय काय म्हणलंय? हॅलो. येस. Yes, sir. आता आपण पुढच्या स्लाइड कडे. काय अडचण असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल बी गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. The value or role of human being is totally dependent on and a participation of that human being in the larger order असं म्हणूया आपण. मग ते जे एक्झाम्पल होतं नॉन लिव्हिंग थिंगचं होतं. सिमिलरली इफ यू विल कन्सिडर and for any human being and if he or she will becoming and valuable, मग कधी होतं व्हॅल्युएबल? तर पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर. इकडे एक्झाम्पल दिलंय ना, माय रोल इन लिव्हिंग विथ अदर ह्युमन बिईंग इज टू एन्श्युअर द फिलिंग ऑफ रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप. इट मीन्स एक छोटस एक्झाम्पल आहे ना, कुटुंबामध्ये आपली स्वतःची व्हॅल्यू कधी वाढेल? आपण जर आपला सहभाग त्या कुटुंबामध्ये दाखवला तरच. येतंय का लक्षात काय म्हणायचं? हॅलो. हा सर. Yes, sir. हा, बरेच जण काही कारणास्तव आपल्या कुटुंबातून बाहेर जातात आणि ते बाहेर स्टे करतात म्हणूया आपण, आपल्या कुटुंबामध्ये राहत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल एज्युकेशनल पर्पज असेल मग तो, किंवा जॉबचं मोठं पर्पज असेल. घरामध्ये त्या व्यक्ती कमी त्यांचा प्रेझेन्स असतो म्हणूया आणि त्याच्यामुळं कधी कधी काय होते त्यांची व्हॅल्यू कमी होते म्हणूया आपण.
घरामध्ये आपण निर्णय घेताना त्यांचा सल्ला घेत नाहीत आपण, का तर त्यांचा सहभाग कमी पडला तिकडे आहे. येतो का लक्षात पॉइंट हा? हॅलो. येस सर. हा सर. मग इकडे जे काही 9 व्हॅल्यूज आहेत त्या 9 व्हॅल्यूज आपण प्रत्येक वेळेस त्या फॅमिली मेंबर्स मध्ये जर आपण कन्सिडर केल्या तरच ती फॅमिली मेंबर पार्टिसिपेशन करणार आहे, लक्षात घ्या, आपल्या कुटुंबामध्ये. त्याच्यामुळं पार्टिसिपेशन कंटेंट काय आहे ह्या व्हॅल्यू एज्युकेशनचा हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे ना. पार्टिसिपेशन इन अ लार्जर ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक ह्युमन बिईंग म्हणूया, पर्टिक्युलर ह्युमन बिईंग म्हणूया. मग इकडे म्हणलंय ना, इंटरेस्टिंगली आय फील हॅपी इन फुलफिलिंग माय रोल आहे. मग ज्यावेळेस मी एखाद्या कुटुंबामध्ये माझा स्वतःचा रोल आहे काहीतरी आहे, ऍज अ ब्रदर म्हणून म्हणा किंवा ऍज अ सिस्टर म्हणून म्हणा, तर तो जो काही रोल आहे तर तो रोल मी फुलफिलिंग कधी मी आहे ना, बघा ना, हॅपी इन फुलफिलिंग माय रोल आहे म्हणजे काय, तर जो काही माझा रोल आहे त्याची परिपूर्ती मी कधी करणार आनंदाने. तर ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज जर मी जपल्या, 9 व्हॅल्यूज आपण पाहिलेल्या आहेत त्या 9च्या 9 व्हॅल्यूज जर मी त्या जपल्या माझ्या रोलनुसार, परिपूर्ती करत, फुलफिलिंग म्हणजे परिपूर्ती करत, डेफिनेटली आय फील हॅपी, त्यावेळेस मी आनंदी फील करणार आहे, वाटणार आहे मला आहे ना. फील म्हणजे काय, वाटणे. इट इज फुलफिलिंग फॉर अदर्स ऍज वेल. आणि मग ह्या 9 व्हॅल्यू सोबत मी फुलफिल करत असेल तर माझ्या फॅमिलीमध्ये जे दुसरे फॅमिली मेंबर्स आहेत त्यांना पण हॅपी फील होणार आहे, असा अर्थ आहे तिकडे. दिस व्हॅल्यू इज वर्थ अंडरस्टँडिंग. त्याच्यामुळे ह्या व्हॅल्यूला आपण योग्य पद्धतीने समजून घेतलं पाहिजे. वर्थ थिंकिंग अबाउट वर्थ लिव्हिंग आहे. वर्थ म्हणजे व्हॅल्युएबल आहे. व्हॅल्युएबल थिंकिंग नी काय होणार आहे, व्हॅल्युएबल आपलं लिव्हिंग होणार आहे, आपलं जगणं सुद्धा व्हॅल्युएबल होणार आहे. The value of human being is to ensure mutual fulfillment in the larger order. परत एक महत्वाचं वाक्य, व्हॅल्यू ऑफ ह्युमन बिईंग म्हणजे एखाद्या मानवाची व्हॅल्यू ही इज टू एन्श्युअर आहे ना, कशी आहे, तर ही खात्री करण्याजोगी आहे, म्युच्युअल फुलफिलमेंट इन द लार्जर ऑर्डर. म्युच्युअल म्हणजे परस्पर म्हणूया आपण, फुलफिलमेंट म्हणजे परिपूर्ती करणार, कशामध्ये, तर इन दी लार्जर ऑर्डर. लार्जर ऑर्डर म्हणजे परत एकदा एक मोठी व्यवस्था तुम्ही कन्सिडर करायचं आहे. मग हे समजून घेण्यासाठी मला वाटतं परत एकदा तेच, एखाद्या कुटुंबामध्ये माझा जर सहभाग असेल तर मी त्या कुटुंबासाठी व्हॅल्युएबल असणार आहे, बरोबर? हॅलो. येस सर. एखाद्या कुटुंबाची व्हॅल्यू आहे ना, एखाद्या कुटुंबाची व्हॅल्यू समाजाच्या प्रती जर विचारात घेतली आपण, तर त्या कुटुंबाचा सहभाग त्या समाजामध्ये असला पाहिजे, तरच ते कुटुंब व्हॅल्युएबल होईल समाजाच्या प्रती. यस. येस सर. येस सर. एखादा समाज नेचरच्या प्रती कधी व्हॅल्युएबल होईल, जर तो समाज नेचरमध्ये जर काही सहभाग घेत असेल तर त्या समाजाला नेचरच्या प्रती व्हॅल्यू येणार आहे, असं आपण समजून घेतो. इट मीन्स व्हॅल्यू, चुकलाय ना, इट मीन्स पार्टिसिपेशन कॅरीज व्हॅल्यू म्हणूया आपण. सहभाग हाच व्हॅल्यूला कॅरी करून घेऊन चाललाय पुढे. येतं का लक्षात? हॅलो. यस. येस सर. तर हे ह्या पॅरेग्राफ मध्ये म्हणलेलं आहे, जे काही बडबड केली मी आता, तर ह्या पॅरेग्राफ मध्ये ते म्हणलेलं आहे. जाऊया पुढे. हो सर. येस सर. हेन्स म्हणून काय म्हणलं ना, टू अंडरस्टँड ह्युमन व्हॅल्यूज, मानवी मूल्यांना जर समजून घ्यायचं असेल, वी नीड टू स्टडी द ह्युमन रियालिटी. मानव म्हणजे नेमका काय आहे ह्याचा अभ्यास आपण केला पाहिजे, अलॉंग विथ ऑल, ह्या सर्वांसोबत, ठीक आहे, दॅट इज देअर आहे ना इन द नेचर अँड एक्झिस्टन्स. हे निसर्गाचा अभ्यास ह्युमन बिईंगला कन्सिडर करून, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जर ऑर्डर, आणि मग मोठी व्यवस्था एक तयार होते म्हणूया आपण. वी नीड टू एक्सप्लोर, आपल्याला खोलामध्ये जाऊन अभ्यास केला पाहिजे आपण, अँड अंडरस्टँड, समजून घेतल्या पाहिजेत, थिंग्स म्हणजे गोष्टी, ऍज दे आर आहे, ज्या गोष्टी जशा आहेत तशा आपण समजून घेतल्या पाहिजेत, सो दॅट त्याच्यामुळे काय होईल, वी आर एबल टू रेकग्नाइज, आपण ओळखू शकू,
आयडेंटिफाय करू शकू अँड फुलफिल आवर पार्टिसिपेशन विथ देम. आपला सहभाग पण आपण नोंदवू शकू. कशासाठी? तर फुलफिल करण्यासाठी, परिपूर्ती करण्यासाठी, एकमेकांची परिपूर्ती करण्यासाठी आपण सहभागी होऊ. पार्टिसिपेशन विथ देम. आलं का लक्षात? हॅलो. येस सर. आता बघा, that means the content or scope of the study has to be all encompassing. म्हणजे आपल्या व्हॅल्यू एज्युकेशनचा स्कोप किंवा कंटेंट जर पाहिलं तर ते कसं आहे, कसं आहे बघा, हॅज टू बी ऑल एनकम्पासिंग, सर्व समावेशक असा दृष्टिकोन आहे तिकडे. मगाशीच आपण सर्व समावेशक हा पॉइंट गाईडलाईन्स मध्ये पाहिला, जो 4था पॉइंट होता. इट हॅज टू बी इट हॅज टू कव्हर अँड ऑल द डायमेन्शन्स ऑफ ह्युमन बिईंग. मग जिकडे थॉट आला, बिहेवियर आला, वर्क आलं, रिअलायझेशन आलं, ह्या गोष्टी सगळ्या डायमेन्शन्स आहेत. ह्या गोष्टी आपण कन्सिडर करणार आहेत. म्हणजे एखादा विचार कसा करतोय, एखादा वागतोय कसा आहे, एखादा काम कसा करतोय, समजून कसा घेतोय ना. रिअलायझेशन म्हणजे लेट अस कन्सिडर इट ॲज अंडरस्टँडिंग. अँड ऑल्सो इट शुड कव्हर अँड ऑल द लेवल्स ऑफ ह्युमन बिईंग, ज्याला परत एकदा 4 लेवल आल्या, त्या इंडिव्हिज्युअल, फॅमिली, सोसायटी अँड नेचर. मग कंटेंटचा अर्थ काय? तर सामग्री. and scope of value education if we will consider, so it should be all encompassing, सर्व समावेशक दृष्टिकोन ठेवणारा असा स्कोप आहे आपल्या व्हॅल्यू एज्युकेशनचा. काय अडचण? यस. हॅलो. जाऊया पुढे. सर. येस सर. नेक्स्ट स्लाइड कडे जातोय मी. अकॉर्डिंगली द कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन हॅज टू टू अंडरस्टँड. कशासाठी? बघा ना, व्हॅल्यू एज्युकेशन टू अंडरस्टँड ह्युमन बिईंग, मानवाला समजून घेण्यासाठी आहे. ह्युमन ऍस्पिरेशन्स, मानवी महत्वाकांक्षा काय ते समजून घेण्यासाठी आहे. हॅपीनेस, आनंद काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आहे. अंडरस्टँड द गोल ऑफ ह्युमन लाईफ, एखाद्या मानवाचं लाईफ मध्ये आल्यानंतर ह्या जीवनामधलं गोल काय, ध्येय काय हे समजून घेण्यासाठी आहे. कॉम्प्रिहेन्सिव्हली हे सगळं समजून घेत. अंडरस्टँड दी अदर एंटिटीज इन नेचर, निसर्गाला पण समजून घेण्यासाठी आहे ना व्हॅल्यू एज्युकेशन. द इनेट म्हणजे नैसर्गिक, इंटरकनेक्टेडनेस म्हणजे परस्पर संबंध, द हार्मोनी इन द नेचर, आपल्याला ह्या निसर्गामध्ये तालबद्धता, लयबद्धता आणण्यासाठी. आणि फायनली द रोल ऑफ ह्युमन बिईंग इन दी एक्झिस्टन्स, आणि फायनली आपला रोल काय आहे, मानव म्हणून जगत असताना ह्या नेचरच्या प्रती तो पण आपण शेवटी कन्सिडर केला पाहिजे. येतोय का लक्षात कसं म्हणलंय, काय म्हणलंय? त्याच गोष्टी आहेत बरं का, फिरून फिरून तेच सांगितलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. का तर वेगवेगळ्या पद्धतीने एखादी गोष्ट आपण जर पाहिली तर ती समजते. बरोबर? येस सर. येस सर. शेवटची स्लाइड आहे बरं का ही. दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड फ्यू क्वेश्चन्स from this slide. So continuous happiness and prosperity is the basic human aspiration. हे आपण बऱ्याचदा बोललेलं आहे, ऐकलेलं आहे, सांगितलं गेलेलं आहे. व्हॉट एव्हर वी थिंक आहे, आपण जो काही विचार करतोय, व्हॉट एव्हर वी डू, आपण जे काही करतोय ना, विथ सम एंड स्टेट इन द माइंड, तर ह्याची मनामध्ये एक स्थिती आहे म्हणूया आपण, शेवटची स्थिती आहे म्हणूया आपण. द एंड स्टेट इज अवर बेसिक ऍस्पायरेशन. सगळं पाहिल्यानंतर शेवट मनाच्या स्थितीमध्ये जर गेलो आपण तर सगळ्यात शेवट आपल्याला फक्त 2च गोष्टी भेटणार आहेत, कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी. निरंतर सुख आणि निरंतर समृद्धी आहे. ह्या 2 गोष्टींसाठी आपण झगडतोय बरं का. मग काही क्वेश्चन्स विचारले गेले तिकडे बघा. व्हेन यू आस्क युअर सेल्फ, ज्या वेळेस तुम्ही स्वतःला काही प्रश्न विचारणार आहे, डू आय वॉन्ट टू बी हॅपी, याचा आन्सर काय असेल? सगळ्यांना आनंदी व्हावं असं वाटतं का? येस. येस सर. मग हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारायचा आहे. डू आय वॉन्ट टू बी हॅपी, मला आनंदी बनायचं आहे का, व्हायचं आहे का, असं वाटतंय का? ठीक आहे. डू आय वॉन्ट टू बी प्रॉस्परस, मला समृद्ध व्हावं असं वाटतंय काय? मग समृद्धचा ब्रॅकेटमध्ये अर्थ विचारलाय, समृद्धीचा ब्रॅकेटमध्ये अर्थ विचारलाय.
सक्सेसफुली इन मटेरियल टर्म्स, फ्लरिशिंग फायनान्शियली, हे क्वेश्चन आहे तिकडे बघा. प्रॉस्परस होणे म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटीज पण येतात तिकडे, विच आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी. आहे मग आपल्याला प्रॉस्परस व्हायचं आहे का, हा दुसरा प्रश्न आहे. डू आय वॉन्ट द कंटिन्युइटी और कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी, तिन्ही क्वेश्चन्स आहेत. तर तिन्ही क्वेश्चन्स मधला मला वाटतं शेवटचा क्वेश्चन हा दोन्ही क्वेश्चन, वरच्या दोन क्वेश्चनचा समपाय म्हणूया आपण, एकत्रितपणे विचारलेला क्वेश्चन आहे तो. येस, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. फक्त तिसऱ्या क्वेश्चन मध्ये कंटिन्युइटी हा शब्द आलेला आहे. मग बऱ्याचदा आपण जो प्रश्न विचारतोय ना, डू आय वॉन्ट टू बी हॅपी, हे लिमिटेड टाइम साठीच हॅपीनेस असतं, लक्षात घ्या. कंटिन्युअस 24/7 हॅपी राहण्यासाठीचा तो प्रश्न नाहीये. डू आय वॉन्ट टू बी प्रॉस्परस, मला समृद्ध व्हावा असं वाटतंय का, हा पण प्रश्न कसा आहे, लिमिटेड टाइम साठी आहे. बट क्वेश्चन नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. मग तिकडे विचारलंय, डू आय वॉन्ट टू बी अन कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी इन माय लाईफ. मग ह्या सगळ्यांचे आन्सर काय असणार आहेत, द आन्सर्स आर इन अफर्मेटिव्ह येस. सगळ्याचे आन्सर ही येस असणार आहेत. का, तर वी हॅव अ नॅचरल ऍक्सेप्टन्स फॉर कंटिन्युइटी ऑफ हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी हे आपल्याला मिळण्यासाठी हे कसं आहे, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. सगळ्याच ह्युमन बिईंग्सला नॅचरली ऍक्सेप्टेबल काय गोष्ट आहे, तर कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी असं आहे. आणि हे सगळं आपल्या बेसिक ऍस्पायरेशन्स मध्ये मोडतं आहे ना, मानवी महत्वाकांक्षांमध्ये हे सर्व काही मोडतंय. समजलं का? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंटेंट ऑफ व्हॅल्यू एज्युकेशन, जाऊया पुढे. Yes, sir. yes, sir. व्हेरी गुड. नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट. काय दिसतं आता स्क्रीनवर, दिसतं का काही बघा. Basic requirement. Requirement for fulfilling human aspiration. This is the fourth point of our unit number 1, basic requirement for fulfillment of human aspiration. मानवी आकांक्षा म्हणा, महत्वाकांक्षा म्हणा, पूर्ण करण्यासाठी मूलभूत काही आवश्यकता आहेत. तर त्या काय आहेत हे आपण आता पाहणार आहोत. बेसिक रिक्वायरमेंटला आपण काय म्हणतोय, मूलभूत आवश्यकता आहे. फॉर म्हणजे कशासाठी, तर फुलफिलमेंट ऑफ ह्युमन ऍस्पायरेशन, मानवी आकांक्षा महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आहे. मूलभूत आवश्यकता अशा काय आहेत, तर थेरॉटिकल असल्यामुळे बरीच काही थिअरी आहे. आपल्या इकडे डायग्राम्स थोड्याशा कमी पाहायला भेटतील, कारण की विषय हा थोडासा थेरॉटिकल आहे. वाचूनच समजून घ्यायला लागणार आहे आपल्याला. बघा, वेन वी ट्राय टू फाइंड आउट, ज्यावेळेस आपण प्रयत्न करतो काही हुडकण्याचा म्हणूया आपण, इफ वी हॅव अन फुलफिल्ड आवर बेसिक ऍस्पायरेशन, जर आपल्या काही मूलभूत महत्वाकांक्षा आपण परिपूर्ण करण्याचा ज्यावेळेस आपण प्रयत्न करतो, हे हुडकण्याचा प्रयत्न करतो, इट इज नॉट ऑलवेज सो अफर्मेटिव्ह. प्रत्येक वेळेसच हे यस असतं असं नाही, हे समजून घेण्यासाठी आहे. नेक्स्ट पॉइंट हा महत्वाचा आहे. देर इज ए क्वाइट अ गॅप बिटवीन आवर बेसिक ऍस्पायरेशन्स अँड आवर स्टेट ऑफ बिईंग. आपल्या काही महत्वाकांक्षा आहेत, आपले काही ड्रीम्स आहेत. ते ड्रीम्स जे आहेत ते सध्या स्थितीला कंप्लीट झालेत का? हॅलो, No, sir. नाही झाले. ते अजून पण आपल्या महत्वाकांक्षा आहेत, ते ड्रीम्स तशीच आहेत. ते ड्रीम्स पूर्ण कधी होणार, तर आपल्या मनाची स्थिती तशी झाली तर आहे. आवर स्टेट ऑफ बिईंग, त्याला स्टेट ऑफ बिईंग म्हणजे माइंडसेट म्हणलेलं आहे बरं का, आवर स्टेट ऑफ बिईंग. मग आपलं बेसिक ऍस्पायरेशन महत्वाकांक्षा आपल्या काही आहेत, आणि स्टेट ऑफ बिईंग म्हणजे मनाची स्थिती, ह्या दोन्ही मध्ये गॅप आहे बराच. जाणवतो का हा गॅप? यस, हॅलो. Yes, sir. आता बघा ना, कसं कसं विचार करायचा आहे ना. आपली काहीतरी महत्वाकांक्षा आहे, आपली काहीतरी महत्वाकांक्षा आहे. ती महत्वाकांक्षा काय आहे, कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी ही आपली महत्वाकांक्षा आहे प्रत्येक ह्युमन बिईंगच्या पृथ्वीवरती. मग असं असेल तर कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परस आता आहोत का आपण?
आहेत का आपण? नाहीयेत. No, sir. हा, तर मग ह्यालाच तो गॅप म्हणलेला आहे ना. देर इज ए क्वाइट अ गॅप. मग तो काही कधी कधी तो गॅप ह्यूज असेल, कधी कधी स्मॉल असेल. आता तुम्ही विद्यार्थी आहेत म्हणल्यावर तो बराच गॅप असणार आहे. फॅकल्टीसाठी, आई वडिलांसाठी तो गॅप थोडासा कमी झाला असेल, ह्याची पण चर्चा करा फॅमिलीमध्ये. पुढे जातोय मी. वेन वी रिफ्लेक्ट, ज्यावेळेस आपण मागे वळून पाहतो, ठीक आहे, ऑन दी एफर्ट वी आर मेकिंग, जे काही आपण प्रयत्न करतोय, वी कॅन इझिली सी दॅट, आपण सहजपणे पाहू शकतोय, वी आर अँड जनरली वर्किंग फॉर अक्युम्युलेशन ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज. सर्वसामान्यतः आपण जे काही काम करतोय ते कशासाठी करतोय? फॉर अक्युम्युलेशन ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज. भौतिक सुविधा गोळा करण्यासाठी फक्त आपण काम करतोय, लक्षात घ्या. आणि ह्याचा विचार पण करा तुम्ही. द बेसिक प्रॉब्लेम इज दॅट, मग असा बेसिक प्रॉब्लेम काय आहे बघा, समस्या काय आपली आहे? वी हॅव अज्युम्ड, आपण असं मान्य केलेलं आहे, हे महत्वाचं आहे बरं का. आपण काय मान्य केलंय बघा, हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी विल ऑटोमॅटिकली कम वेन वी हॅव अन इनफ फिजिकल फॅसिलिटी. ज्या वेळेस पुरेशा फिजिकल फॅसिलिटीज म्हणजे भौतिक सुविधा माझ्याकडे येतील आपोआप काय होईल? मग मी हॅपीनेस आणि प्रॉस्परस होईल, असं आपण अज्युम केलंय. हाच बेसिक प्रॉब्लेम आहे. येतं का लक्षात काय म्हणलंय? हॅलो. येस सर. द Yes, sir. बेसिक प्रॉब्लेम इज दॅट वी हॅव अज्युम्ड, आपण असं मान्य केलेलं आहे, द हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी विल ऑटोमॅटिकली कम. हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी ह्या आपोआप येतील when we have enough physical facility. ज्यावेळेस पुरेशा अशा भौतिक सुविधा माझ्याकडे येतील त्यावेळेस मी आपोआपच आनंदी आणि समृद्ध होईल. हे बेसिक अझम्पशन आहे आणि हे बेसिक अझम्पशनच प्रॉब्लेम आहे, असं म्हणलंय ह्या वाक्यात. दिस इज समथिंग. मग हे असं आहे, वी नीड टू एक्सप्लोर इन आवर लाईफ. मग ह्याच्यावरती आपण प्रकाश टाकला पाहिजे, फोकस केला पाहिजे, समजून घेतलं पाहिजे आयुष्यामध्ये नेमकं काय आहे. वेअर आर वी पुटिंग आवर एफर्ट्स, आपण आपले प्रयत्न कुठं खर्ची करतोय हे आपल्याला कळलं पाहिजे. फिजिकल फॅसिलिटीज गोळा करण्यासाठी खर्च होत असेल तर हे चुकीचं आहे, मग ते गरजेचं आहे, पण हे सगळंच आयुष्य जर आपलं त्यात जात असेल तर मग असा विचार करायचा. यस. हॅलो. Yes. येस सर. मग इफ कंटिन्युटीच्या तिथे कंटिन्युअस असा शब्द वाचतोय मी. इफ कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी इज नॉट अचीव्ड बाय जस्ट अक्युम्युलेटिंग फिजिकल फॅसिलिटी, देन व्हॉट एल्स इज इसेन्शियल टू डू. असे बरेच काही लोक आहेत ज्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीचं अक्युम्युलेशन एवढं झालेलं आहे, मग ते खरंच त्यांना कंटिन्युअस हॅपीनेस म्हणजे निरंतर सुख आणि समृद्धी ह्या मिळलेल्या आहेत का? जर मिळलेल्या नसतील तर मग पुढे तो क्वेश्चन येतोय, व्हॉट एल्स इज इसेन्शियल टू डू. मग असं काय मी केलं पाहिजे जेणेकरून मला कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटी मिळेल? येतं का लक्षात? हॅलो. येस सर. येस सर. आता पुढचं जे आहे हे महत्वाचं आहे, ह्याची पण चर्चा आज तुमच्या कुटुंबामध्ये करावी. लेट अस ट्राय टू फाइंड आउट. मग आपल्याला हुडकलं पाहिजे बाय आस्किंग धिस क्वेश्चन टू आवर सेल्फ. खालचा एक प्रश्न आहे, तो प्रश्न 2 तुकड्यामध्ये तोडलेला आहे, ठीक आहे. इज दी अनहॅपीनेस इन माय लाईफ इज दी अनहॅपीनेस इन माय फॅमिली. माझ्या फॅमिलीमध्ये दुःख आहे का? मग तिकडे 2 तुकडे, प्रश्नाचे ह्या 2 तुकडे. मोर म्हणजे ते दुःख जास्त आहे काय? मोर ड्यू टू लॅक ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी. फिजिकल फॅसिलिटी नसल्यामुळे किंवा अपुऱ्या फिजिकल फॅसिलिटी असल्यामुळे ते दुःख जास्त आहे का? किंवा मोर ड्यू टू लॅक ऑफ फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप. ते दुःख जास्त असण्याचं दुसरं एक कारण, लॅक म्हणजे अपुरं म्हणूया आपण, फुलफिलमेंट म्हणजे परिपूर्ण न करणे, काय तर इन द रिलेशनशिप.
आपले नातेसंबंध आपण परिपूर्ण न केल्यामुळे किंवा अपुरे ठेवल्यामुळे ते दुःख जास्त आहे का? येतंय का लक्षात काय म्हणलं? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. आपल्या कुटुंबामध्ये फॅमिली मेंबर सोबत जगत असताना प्रत्येक वेळेस भौतिक सुविधा हेच कारण दुःखाचं नसतं, लक्षात घ्या. असू शकेल, हे एक कारण असू शकेल, ह्याच्या सोबत दुसरं कारण काय असू शकेल? लॅक ऑफ फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप. नातेसंबंधांना अपुऱ्या नातेसंबंध अपुरे ठेवल्यामुळे हे जास्त दुःखाचं कारण असू शकेल. मग अनहॅपीनेस येण्याची दोन कारणं आहेत, फिजिकल फॅसिलिटी आणि रिलेशनशिप्स म्हणूया आपण. मग एक आपण जास्त महत्व हे फिजिकल फॅसिलिटीजला दिल्यामुळे, फक्त त्याच्या मागे पडल्यामुळे मग आपल्या इकडे रिलेशनशिप्सचं, नातेसंबंधांना दुर्लक्ष झाल्यामुळे मग जास्त दुःख येतं. येतं का लक्षात काय म्हणलं, कसं म्हणलं? हॅलो. Yes, sir. जाऊया आपण पुढे. वेन यू एक्सप्लोर इन टू इट, ज्यावेळेस तुम्ही ह्याच्यावरती अजून एक्सप्लोर करचाल, गोष्टी समजून घेचाल, प्रकाश टाकचाल, काय म्हणणार बघा, यू विल फाइंड दॅट, आपल्याला असं आढळेल, मेजर रिझन फॉर the unhappiness in the family is a lack of fulfillment in the relationship and not just the lack of physical facilities. ज्यावेळेस खरंच ह्याची चर्चा होईल घरामध्ये, त्यावेळेस आपल्याला असं दिसेल आहे ना, मोठं कारण दिसेल अनहॅपीनेसचं, म्हणजे दुःखी असल्याचं फॅमिली काय आहे तर लॅक ऑफ फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप अँड नॉट जस्ट, आणि फक्त ते फिजिकल फॅसिलिटीज नसल्यामुळे किंवा अपुऱ्या फिजिकल फॅसिलिटीज असल्यामुळे हे दुःखाचं कारण नसेल, तर मेजर रिझन काय असू शकेल अनहॅपी फॅमिली असण्याचं? लॅक ऑफ फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप. नाते संबंधांचं परिपूर्ती न झाल्यामुळे, भाऊ भावाचा रोल बहिणीप्रती न केल्यामुळे, बहीण भावाचा रोल भावाच्या प्रती न केल्यामुळे, आई वडील मुलांच्या प्रती तो रोल पूर्ण न केल्यामुळे, मुलं आई वडिलांच्या प्रती रोल पूर्ण न केल्यामुळे, फुलफिलमेंट त्या नातेसंबंधांची न केल्यामुळे हे प्रॉब्लेम्स आहेत. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ह्याची चर्चा करावी तुम्ही बरं का तुमच्या कुटुंबामध्ये. मला आनंद होईल जर चर्चा झाली आणि त्यातून काय निष्पन्न होणार आहे ते पण तुम्ही फाइंड आउट करावं आहे. फिजिकल फॅसिलिटीज का मग लॅक ऑफ फुलफिलमेंट इन दी रिलेशनशिप, व्हाय आवर फॅमिली इज अनहॅपी. हॅपी असेल तर हे विचारायची गरजच नाहीये, ठीक आहे. इफ यू आर कन्सिडरिंग युअर फॅमिली ॲज in continuous happiness and prosperity, then you should not supposed to ask this question. If you are thinking our family is not an happy 24/7 continuous म्हणूया आपण and prosperous, then this discussion should happen amongst all the family members. बरोबर? Hello. Yes, sir. Now to look, आता पाहूया आपण बघा at the investment of युअरच्या तिथं मी our efforts असं वाचतोय. आपले जे काही प्रयत्न आहेत हे कुठे खर्ची होतात आहे, फाइंड आउट, फुडकूया आपण, ठीक आहे. मग तिकडे पहिला पॉइंट आहे, हाऊ मच टाइम अँड एफर्ट वी आर इन्व्हेस्टिंग इन फिजिकल फॅसिलिटी. आपल्या आयुष्यामधला आपण किती वेळ आहे, हाऊ मच टाइम अँड एफर्ट म्हणजे किती प्रयत्न आहे, कशासाठी आपण खर्ची घालतोय, फिजिकल फॅसिलिटीज गोळा करण्यासाठी म्हणूया. तर हा प्रश्न तुम्ही विचारायचा आहे स्वतःला, तुम्ही किती वेळ देणार आहात फिजिकल फॅसिलिटीज गोळा करण्यासाठी. आणि हे पण चर्चा झाली पाहिजे. बघा आपल्या घरामधले जे फॅमिली मेंबर्स आहेत मोठे आहे, तुम्ही अजून विद्यार्थी आहात, जे कमवतात आहेत, काम करतात आहेत, तर ते सगळ्यात जास्त वेळ आणि प्रयत्न कशाला देतात आहेत? फिजिकल फॅसिलिटीजला देतात आहेत. सेकंड क्वेश्चन, हाऊ मच टाइम आहे, आपण किती वेळ आहे, अँड एफर्ट्स किती प्रयत्न आहे, वी आर इन्व्हेस्टिंग, आपण खर्ची घालतोय फॉर फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप्स, नाते संबंधांना पूरक करण्यासाठी आपण किती टाइम देतोय आणि किती प्रयत्न करतोय. तसंच आपण किती टाइम आणि किती प्रयत्न हे फिजिकल फॅसिलिटीज गोळा करण्यासाठी देतोय, ह्या दोघांचा पण आपण तिकडे अभ्यास केला पाहिजे. यस. Yes, sir. जातोय मी पुढे. जनरली आहे, मग सर्वसामान्यतः काय होतं बघा, मोस्ट ऑफ द टाइम अँड एफर्ट, आपला आयुष्यातला सगळा वेळ आणि प्रयत्न इज बिंग इन्व्हेस्टेड फॉर फिजिकल फॅसिलिटीज,
तुम्हाला आढळून येईल घरामध्ये सुद्धा बघा तुम्ही आहे. मी पण सद्यस्थितीला बघतोय सगळे लोक काय करतात आहेत. तर मोस्ट ऑफ आवर टाइम अँड एफर्ट्स, आपला आयुष्यातला सगळ्यात जास्त वेळ आणि प्रयत्न इज बिंग इन्व्हेस्टेड फॉर फिजिकल फॅसिलिटीज, अक्युम्युलेशन ऑफ फिजिकल फॅसिलिटीज. फिजिकल फॅसिलिटीज, भौतिक सुविधा गोळा करण्यासाठी चाललेला आहे. ऍज्युमिंग दॅट एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी फाईन, असं मान्य करत जगतोय आपण, चाललोय आपण. एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी फाईन, सर्व काही व्यवस्थित होईल. वेन देर इज इनफ फिजिकल फॅसिलिटी, ज्या वेळेस पुरेशा फिजिकल फॅसिलिटी, भौतिक सुविधा असतील, त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली सर्व काही ठीक होईल असं आपण मान्य करत चालल्यामुळे हा प्रॉब्लेम आहे. देर विल बी नो, काय म्हणलं, देर विल बी नो अनहॅपीनेस इन दी फॅमिली. हे सगळं आपलं ऍझम्पशन आहे, लक्षात घ्या. भौतिक सुविधा जेवढ्या जास्त मिळतील आपल्या कुटुंबाला, तेवढं आपलं जास्त कुटुंब सुखी होईल, समृद्ध होईल. हे अझम्पशन चुकीचं आहे. हा एक पार्ट आहे म्हणून 50% ह्याला द्या तुम्ही, पण 50% हे कशाला द्यायला पाहिजेत? फुलफिलमेंट ऑफ आवर रिलेशनशिप्स इन दी फॅमिली. आपल्या नातेसंबंधांना पूरक करण्यासाठी पण आपण टाइम द्यायला पाहिजे, आपले प्रयत्न खर्ची घातले पाहिजेत. येस. Yes, sir. Yes, sir. The problems are more due to lack of fulfillment in the relationships. समस्या कशामुळे आहेत? तर त्या लॅक ऑफ फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स ना पूरक करण्यासाठी काय बघा ना, रिलेशनशिप्स अपुऱ्यापणे पूर्ण केल्यामुळे म्हणूया आपण समस्या येतात. we are investing a major part of our time and efforts for physical facilities. आयुष्यामधला सगळ्यात जास्त वेळ आणि प्रयत्न आपण हा फक्त फिजिकल फॅसिलिटीजला देतोय, ना की नातेसंबंधांना पण द्यायला पाहिजे होता. 50% तिकडे पण द्यायला पाहिजे होता, 50% इकडे पण द्यायला पाहिजे होता, पण फिजिकल फॅसिलिटीजला जास्त महत्व दिल्यामुळे मग हे प्रॉब्लेम्स आहेत. दोन्हीचं बॅलन्स झाला पाहिजे म्हणूया आपण. येस. हॅलो. Yes, sir. इन शॉर्ट, मग थोडक्यामध्ये, फॉर ह्युमन बिईंग फिजिकल फॅसिलिटीज नेसेसरी. फिजिकल फॅसिलिटी ह्या गरजेच्या आहेत, बट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नेसेसरी. नातेसंबंध पण महत्वाचे आहेत. फिजिकल फॅसिलिटीज सोबत रिलेशनशिप्स पण महत्वाचे आहेत, असं आपल्याला आतापर्यंत कळलेलं आहे ह्या 2-3 स्लाइड्स वरून. मी जातोय पुढे. इन फॅक्ट, वस्तुतः, बाय सीइंग दिस, हे सर्व पाहिल्यानंतर, वी कॅन अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन अॅनिमल्स अँड ह्युमन बिईंग्स. मग हे सर्व पाहिल्यानंतर आता आपण फरक करू शकू प्राण्यांमध्ये आणि मानवामध्ये. मग काय म्हणलं बघा ना, फिजिकल फॅसिलिटीज नेसेसरी फॉर अॅनिमल्स. प्राण्यांना पण फिजिकल फॅसिलिटीची गरज आहे, लक्षात घ्या. फिजिकल फॅसिलिटीज प्राण्यांसाठी मला वाटतं फक्त अन्न मोस्टली कन्सिडर करतोय आपण, त्यांना जेवण मिळलं पाहिजे, आणि दुसरं म्हणजे शेल्टर. शेल्टर म्हणजे निवारा मिळाला पाहिजे. ह्या दोनच त्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. प्राणी दागिने घालून, सोनं घेऊन, पैसे घेऊन पळताना दिसलेत का हो कधी? हॅलो. नो सर. No, sir. सोन्याचे दागिने घातलेत, हिरे मोती घातलेत, आणि सिंह, वाघ, वाघीण वगैरे पळताना दिसलेत जंगलात ना, असं काय झालंय का बघा. सो फिजिकल फॅसिलिटीज आर लिमिटेड फॉर अॅनिमल्स. मग इकडे म्हणलंय काय, फिजिकल फॅसिलिटी इज नेसेसरी फॉर अॅनिमल्स ऍज वेल ऍज ह्युमन बिईंग्स. मानवाला पण फिजिकल फॅसिलिटी लागतात, अॅनिमल्सला पण फिजिकल फॅसिलिटी लागतात. पण पुढचं वाक्य, फॉर अॅनिमल्स, प्राण्यांसाठी, इट इज नेसेसरी, हे गरजेचं आहे. फिजिकल इट म्हणजे काय, तर फिजिकल फॅसिलिटी. फिजिकल फॅसिलिटी ह्या गरजेच्या आहेत, ऍज वेल ऍज ऍडेक्वेट. ऍडेक्वेट म्हणजे पुरेशा पण आहेत, गरजेच्या पण आहेत, आणि तेवढ्याच पुरेशा आहेत. आता हे आपण समजतोय बरं का. हे चुकीचं असू शकेल, माहित नाही मला. इकडे लिहिलेलं आहे ह्या नोट्समध्ये, प्राण्यांसाठी फक्त एवढंच गरजेचं आहे, काय तर फिजिकल फॅसिलिटीज. पण आजकाल जर तुम्ही प्राण्यांशी जर इंटरॅक्शन करत असेल, घरामध्ये जर पाळीव प्राणी असेल, आणि जर तुम्ही त्याला रागाने किंवा तिरस्कार करून जर काही बोलला तिकडे, तर तिकडून आपल्याला तशीच रिॲक्शन मिळते का? कुत्रं मांजर जर असेल घरामध्ये आणि आपण त्याला ओरडलं, खवळलं आपण, तर ते पण आपल्याला ओरडतं किंवा नख्या मारतं म्हणू आपण.
म्हणजे त्याला पण तिकडे भावना आहेत. येतं का लक्षात? बघा, काही शेतकरी आपल्या पाळीव प्राण्यांना आपल्या नातलगासारखं जपतात. जपतात. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पण प्राण्यांमध्ये ती भावना आहे काय? ती भावना थोडीशी बघा ना, नातेसंबंधांची भावना आहे काय हे आपल्याला माहित नाहीये. जोपर्यंत ते प्राणी लहान असतात, त्यांच्या प्राण्यांमध्ये त्यांच्या आईचं ते दूध पित असतात म्हणू आपण, त्यावेळेस तेवढी त्यांना समज नसते म्हणूया आपण. जसं जसं ते मोठं होतात ते नातेसंबंधांना मानतच नाहीत म्हणूया आपण. प्राण्यांमध्ये ते दिसलेलं नाहीये बघा. ब्रदर सिस्टर, सिस्टर ब्रदर, आई वडील वगैरे काय दिसत नाही आपल्याला. ह्याचा विचार करा बरं का. हे मला पण नाही माहित. जर कोणाला माहित असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती फोकस टाका, लाईक टाका, काय बघा. रिलेशनशिपचा अभाव आहे प्राण्यांमध्ये, लक्षात घ्या. रिलेशनशिप समजून घेणारा फक्त ह्युमन बिईंग आहे, माणूस आहे तो आहे. मग इकडे म्हणलंय मग प्राण्यांसाठी काय आहे तर फिजिकल फॅसिलिटीज आर नेसेसरी अँड ॲडेक्वेट. त्या गरजेच्या आहेत आणि तेवढ्याच पुरेशा आहेत. बट वेन वी विल कन्सिडर फॉर ह्युमन बिईंग इट इज नॉट द केस. मानवासाठी मात्र तसं नाहीये. फिजिकल फॅसिलिटी इज नेसेसिटी, गरजेचं आहेच. बट फिजिकल फॅसिलिटी अलोन इज नॉट गोइंग टू सफाईस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्युमन बिईंग. फक्त फिजिकल फॅसिलिटी गरजेची आहे, ठीक आहे, पण एकटीच फिजिकल फॅसिलिटी, एकट्याच भौतिक सुविधा ह्या पुरेशा नाहीयेत. इज नॉट गोइंग टू सफाईस. पुरेशा नाहीयेत कशासाठी? फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्युमन बिईंग. मानव म्हणून जगत असताना मानवाची परिपूर्ती करण्यासाठी फिजिकल फॅसिलिटीज ह्या गरजेच्या आहेत. परंतु फिजिकल फॅसिलिटीज ह्या एकट्याच गरजेच्या नाहीत. त्याच्यासोबत रिलेशनशिप्स पण तेवढेच महत्वाचे आहेत. बरोबर? हॅलो. Yes, sir. When a human being has a lack of physical facilities, ज्यावेळेस एखाद्या मानवाकडे अपुऱ्या म्हणतोय आपण फिजिकल फॅसिलिटीज असतील, ही ऑर शी बिकम्स अनकम्फर्टेबल अँड अनहॅप्पी. तो किंवा ती त्यावेळेस अनकम्फर्टेबल आणि अनहॅप्पी असं फील करते म्हणूया आपण. आणि पुढचं वाक्य काय आहे? वन्स ही ऑर शी गेट्स फिजिकल फॅसिलिटीज. हे महत्वाचं आहे बरं का. आता ज्यावेळेस त्याला किंवा तिला आहे ना भौतिक सुविधा मिळतात, ही ऑर शी, तो किंवा ती, फॉरगेट्स, विसरून जाते, अबाउट इट. जे काय आपल्याला फिजिकल फॅसिलिटीज आपण मिळवलेल्या आहेत त्या विसरून जातात आपण हे मिळवलेलं आहे. अँड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट मेनी अदर थिंग्स. आणि तिथून पुढे अजून आपल्याकडे काहीच नाही असं समजून परत मिळवायच्याच मागं लागतोय आपण. येतं का लक्षात कसं म्हणलंय, काय म्हणलंय? हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. माझ्याकडे एक 2 चाकी पाहिजे, माझ्याकडे एक 4 चाकी पाहिजे. हे सुरुवातीला आपण फिजिकल फॅसिलिटीज मध्ये समजून घेतलं. मग 2 चाकी पण आली, 4 चाकी पण आली. त्याच्यानंतर आपण विसरून गेलो की 2 चाकी आहे आपल्याकडे, 4 चाकी आहे, आपण विसरून गेलो. अजून मला नवीन गाडी पाहिजे आहे ना, 2 चाकी 4 चाकी. मग अजून मी 2 चाकी 4 चाकी घेतोय. परत मी ते घेतलेलं विसरतोय, परत अजून 2 चाकी 4 चाकी. मग एका घरामध्ये 4-4 आणि 5-5 2 चाकी 4 चाकी. येतं का लक्षात? हॅलो. येतं का लक्षात? बघा काय म्हणायचंय, कसं म्हणायचंय. Yes, sir. आपण विसरून जातोय ना, विसरून जातोय आपल्या फिजिकल फॅसिलिटीज आपल्याला मिळलेल्या आहेत त्या, आणि आपण अजून त्याच्याच दृष्टीने ना दुसऱ्या काही गोष्टी मिळवण्यासाठी मग परत मागं लागतोय आपण. आणि हॅपीनेसचं मग वाट लागली मग तिकडे. बघा ना, हॅपीनेस आणि रिलेशनशिपची वाट लागली म्हणून आपण प्रॉस्परिटी कळलीच नाही आपल्याला काय. मी पुढे जातोय. लास्ट 10 मिनिट्स वी हॅव. सो वी कॅन कन्क्लूड. मग इथे आपण काय करतोय? निष्कर्षाला येतोय, ठीक आहे. दॅट फिजिकल फॅसिलिटीज नेसेसरी फॉर ॲनिमल्स. प्राण्यांसाठी फिजिकल फॅसिलिटीज ह्या गरजेच्या आहेत. अँड इट इज ऑल्सो आहे ना नेसेसरी फॉर ह्युमन बिईंग्स. मानवासाठी पण फिजिकल फॅसिलिटीज ह्या गरजेच्या आहेत. असं असलं तरी, हाऊएव्हर, असं असलं तरी ठीक आहे, फॉर ॲनिमल्स फिजिकल फॅसिलिटीज नेसेसरी ॲज वेल एज ॲडेक्वेट. प्राण्यांसाठी मात्र फिजिकल फॅसिलिटीज ह्या गरजेच्या आहेत आणि पुरेशा आहेत. बट फॉर ह्युमन बिईंग फिजिकल फॅसिलिटीज नेसेसरी, बट फिजिकल फॅसिलिटी अलोन इज नॉट ॲडेक्वेट. फक्त फिजिकल फॅसिलिटीज ह्या पुरेशा नाहीयेत मानवासाठी, फॉर ह्युमन बिईंग साठी.
फिजिकल फॅसिलिटी गरजेच्या आहेत, पण फिजिकल फॅसिलिटी एकट्याच ह्या पुरेशा नाहीयेत. त्याच्यासोबत त्याला व्हॅल्यूज आहेत, रिलेशनशिप्स आहेत. येतं का लक्षात? ह्या चर्चेतून काय कळलं? कसा निष्कर्ष काढला आपण? हॅलो, यस. Yes, sir. मग आता फास्ट आपल्याला समजलंय बऱ्याच गोष्टी. ठीक आहे. वाईल वी डू हॅव अ नॅचरल ऍक्सेप्टन्स, ज्यावेळेस आपण नैसर्गिक स्वीकृतीकडे येतोय ना, टू लिव्ह इन अ रिलेशनशिप, एखाद्या नातेसंबंधामध्ये जगताना, आर वी ऍक्च्युअली एबल टू एन्श्युअर लिव्हिंग इन रिलेशनशिप? आपण प्रश्न विचारला पाहिजे, असं खात्री करत आपण जगतोय काय? नातेसंबंधांचं फुलफिलमेंट करत, परिपूर्ण प्रत्येक नातेसंबंधाला पूरक असं जगतोय का आपण? त्याची आपण खात्री करायला पाहिजे. हॅव वी अंडरस्टूड धिस ऑर जस्ट इट इज अज्युम्ड? आपण हे समजून घेतलंय का मानलेलं आहे? समजणं आणि मानणं ह्याच्यामध्ये फरक आहे. येतं का लक्षात? बघा, मी घरामध्ये किंवा एखाद्या मित्राला मी मानलंय, हा माझा मित्र आहे, पण त्या मित्रांनी जर समजून नाही घेतलं तर मग ती फ्रेंडशिप म्हणू का आपण? हॅलो, नाही सर. No, No, sir. sir. No, sir. समजून घेणं सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. लक्षात घ्या, नुसतं मानण्यावरून गोष्टी होत नसतात. इफ यू आर कन्सिडरिंग एनी रिलेशनशिप, you are assuming it is relationship, but if you are not understanding, then there will be problem. त्याच्यामुळं पहिली गोष्ट काय आहे की मान्य आणि समजणे हे वेगळं आहे. लक्षात घ्या, मानलेलं हे कधीच पुढे जाऊ नाही शकत जोपर्यंत आपण समजून घेत नाही आहे. सो लेट अस स्टार्ट अँड अंडरस्टँडिंग दी रिलेशनशिप्स इन्स्टेड ऑफ अज्युमिंग आवर रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्सला मानण्यापेक्षा रिलेशनशिप्सला काय बघा ना, काय म्हणणार तिकडे, रिलेशनशिप्सला समजून घ्या. बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. प्रेमामध्ये तर हे बरंच काही प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतं. लक्षात घ्या, एकाच साईडनी प्रेम आहे ना, एकतर्फी प्रेम म्हणतो आपण तिकडे, दुसऱ्या साईडनी प्रेम नसतंच. उगाच आपण समजून घेतोय, आपण मानतोय की ही ऑर शी इज लव्हिंग मी, तो किंवा ती मला प्रेम करते असं मानतो आपण, आणि एकतर्फीच आपल्या साईडने उगं प्रेम करत बसतोय. ह्याला काय अर्थ नाही. लक्षात घ्या, लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. येतं का लक्षात काय म्हणायचं आहे, कसं म्हणायचं? हॅलो, येस. Yes. Yes, sir. टू एक्सप्लोर दिस फर्दर आहे. मग हे अजून थोडस पुढे जाऊन जर एक्सप्लोर करायचं झालं, समजून घ्यायचं झालं, फाइंड आउट, हुडकायला पाहिजे आपण. इफ यू वॉन्ट टू लिव्ह इन रिलेशनशिप विथ अदर्स, तुम्हाला तुमचं जगणं हे नातेसंबंधांना जपत, हार्मनी मेंटेन करत, दुसऱ्यांसोबत असं जगायचं आहे तुमचं आयुष्य. हे पहिला पॉइंट आहे. दुसरा, we will have to find out if you want to live in opposition with others. दुसऱ्याला शत्रू मानत असं जगायचं आहे का? हा दुसरा पॉइंट आहे. तिसरा एकदम डेंजरस, खतरनाक, त्याच्यामुळे वाट लागली आजकाल बघा. यू बिलीव्ह, आपण असा विचार करतो, वी बिलीव्ह म्हणून आपण असं कधी कधी असं विश्वास ठेवतोय, लिव्हिंग हॅज टू बी नेसेसरीली इन अपोजिशन विथ अदर्स. जगणं हे गरजेचं कसं आहे तर दुसऱ्याला विरोध करत जगणं हेच गरजेचं आहे असं समजणं आहे, असं बिलीफ ठेवणं आहे. आणि तिकडे अजून काय समजणं, देर इज अ स्ट्रगल फॉर सर्व्हायव्हल. जगायचं असेल तर संघर्ष हा केलाच पाहिजे असं समजणं. सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विनचा सिद्धांत होता आपल्याला विज्ञानामध्ये 12वीत वगैरे कधी तर ऐकला का बघा ना, सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट. जो फिट राहणार आहे तोच सर्व्हाइव्ह करू शकणार आहे. मग त्या फिट राहण्यासाठी संघर्ष करणे, दुसऱ्याला अपोजिशन मध्ये समजून संघर्ष करत जगणे, हा तिसरा पॉइंट आहे. हा थोडासा डेंजरस आहे, लक्षात घ्या. अँड इफ यू फील हॅपी लिव्हिंग दिस वे, मग ह्या तिन्हीपैकी कुठला असेल आयडियली किंवा ऍक्च्युअली आपण फॉलो केलं पाहिजे? 1, 2, 3 ह्या 3 पॉइंट्स मधलं. हॅलो, हॅलो, आउट ऑफ these 3 points, with which point we will have to move ahead? आपण कुठला पॉइंट पुढे घेऊन गेलं पाहिजे? First point. First point. First.
ओनली फर्स्ट, लक्षात घ्या ना, फक्त पहिलाच ऑप्शन हा योग्य ऑप्शन आहे आपल्या जगण्यासाठी. मी जगत असताना बाकी सगळे हे माझे विरोधी आहेत, हा दुसरा पॉइंट आहे. येतं का लक्षात? बघा ना, मग असं मी जगतोय. घरामध्ये सुद्धा आहे, बहीण भाऊ हे माझे बहीण भाऊ आहेत असं न समजता तो माझा विरोधी आहे. भावाभावामध्ये जास्त होतं हे, बहिणी बहिणीमध्ये हे जास्त होत आहे. भाऊ बहिणीमध्ये कमी होतं प्रमाण कमी आहे म्हणून आपण विरोधी असण्याची भावना. पण भाऊ भाऊ असतील तर तिकडे विरोधी असण्याची भावना जास्त आहे. बहीण बहीण असेल तरी पण ती विरोधी असण्याची भावना जास्त आहे. आपण फॅमिली मेंबर्स आहोत असं जगत नाही, मग आहे ना रिलेशनशिप्स मध्ये जगत नाही, लक्षात घ्या. समाजामध्ये तर मग ते जास्त येतं आहे ना, जास्त, कारण की आपलं रिलेशनशिपच नसतं म्हणूया आपण समाजामध्ये. येतंय का लक्षात कसं म्हणायचं, काय म्हणायचं? हॅलो Yes, sir. Yes, sir. मग इकडे अ लिटल इंट्रोस्पेक्शन आहे, एक छोटस तिकडे आत्मपरीक्षण आपण केलं पाहिजे. आणि ते केल्यानंतर विल शो दाखवेल आपल्याला आउट ऑफ दीज 3 ह्या वरती जे 3 आता आपण डिस्कस केले पॉइंट्स, व्हॉट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल, तर पहिलं हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल असणार आहे. बरोबर? हॅलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काय नॅचरली ऍक्सेप्टेबल असणार आहे, तर आपलं जगणं हे नातेसंबंधांना हार्मनी ठेवत दुसऱ्यांसोबत जगणं हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल असणार आहे असं म्हणलेलं आहे. ठीक आहे. यू सर्टनली डू नॉट वॉन्ट टू लिव्ह इन अपोजिशन, निश्चितच तुम्ही दुसऱ्याला विरोधी ठेवत असं जगणं हे चांगलं जगणं मानणार नाहीये असं म्हणूया आपण. ठीक आहे. बट यू मे बी कंडिशन टू थिंक, असा विचार येऊ शकेल आहे की कंडिशन ठेवत जगणं आहे इन द मॅनर ॲज मेन्शन्ड इन द थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन्स मध्ये कंडिशन्स ठेवल्या जातात. जिकडे कंडिशन्स ठेवल्या जातात, जिथे अटी असतात, तिथे लक्षात घ्या प्रॉब्लेम असतो आहे. मग हे अनकंडिशनल गोष्टी आहे होण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. प्री कंडिशनिंग ब्रिंग्स प्रॉब्लेम्स इन अवर लाईफ. तिकडे आई वडिलांना पण कंडिशन्स ठेवतात मुलं आहे ना, बघा त्यांची जन्म दिलेली मुलं आहे. मला जर गाडी घेतली तरच मी कॉलेजला जाणार, बऱ्याच काही अशा कंडिशन्स असतात. येस हॅलो येतं की लक्षात? बघा मला हे तुम्ही दिलं तरच मी शिकणार पुढे आहे. शिकून उपकार करणार आहेत आपण. बघा आई वडिलांवरती काही विद्यार्थी मी पाहिलेले आहेत, आई वडिलांना कसं म्हणतात बघा, मला ह्या गोष्टी दिल्या तरच मी शिकणार, नाही तर शिकणार नाही. मग हे काय झाली, कंडिशन ठेवली गेली तुमच्याकडून आहे जी चुकीची आहे. लक्षात घ्या. इन द रिलेशनशिप्स वी शुड नॉट सपोज टू पुट कंडिशन्स. अटे आपण ठेवल्या नाहीत पाहिजे असं इकडे म्हणायचं आहे. इफ वी अडॉप्ट दी थर्ड ऑप्शन, जर आपण थर्ड ऑप्शनला घेऊन पुढे गेलो, इट हॅज सिग्निफिकंट निगेटिव्ह इम्प्लिकेशन्स. त्याचे नकारात्मक परिणाम हे आपल्या कुठे कुठे होणार ते पुढे दिलेलं आहे. इन अवर लाईफ, आपल्या आयुष्यामध्ये होणार आहे. इन दी फॅमिली, आपल्या कुटुंबामध्ये होणार आहे. अँड इन दी सोसायटी, आपल्या समाजामध्ये सुद्धा ह्या नकारात्मक परिणाम होणार आहेत जर आपण तिसऱ्या ऑप्शननी गेलो. कळलं का काय म्हणलंय? हॅलो Yes, sir. Yes, sir. हा, मग मला वाटतं इकडे 3 वाजलेले आहेत. आपल्या किती स्लाइड्स राहिले आहे ना? 2 3 स्लाइड्स राहिले आहेत. 3 स्लाइड्सचं डिस्कशन आपण पुढच्या सेशन मध्ये करतोय. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्युमन एस्पायरेशन्स. लेट अस स्टॉप हिअर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.